نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں ماں باپ جو اولاد کے لیے پریشان ہیں، شوہر کے لیے بیوی پریشان ہے، یا بہن بھائیوں میں رنجش، غلط فہمی، بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، وہ پریشان ہیں۔ ناظرین، غرض کوئی بھی رشتہ ایک دوسرے سے دور ہو اور پریشانی کا شکار ہو، اس کے لیے قرآنی آیات سے منتخب ایک جامع وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس سے انشاءاللہ کاروبار میں عروج، ترقی نصیب ہوگی۔ جن میں دوری پیدا ہو گئی، غلط فہمی، بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہیں، انشاءاللہ وہ آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گے، وہ آپس میں گھل مل جائیں گے، سنگ دل پگھل جائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن برکتوں سے بھرا ہوا ہے، قرآن کو ہمیں آسرا بنانا چاہیے۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں جن آیات کو بندہ نے منتخب کیا ہے، پہلے ان کی تفصیل بتا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ طریقہ عرض کروں گا۔ ناظرین، جو آیات میں نے لی ہیں، پہلے ان کے نمبر، پھر ان کی تلاوت، پھر طریقہ عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، پہلی آیت مبارکہ سورہ بقرہ سے لی ہے، آیت نمبر 165۔ ناظرین، دوسری آیت مبارکہ سورہ آل عمران سے لی ہے، آیت نمبر 134۔ ناظرین، تیسری آیت مبارکہ سورہ انعام سے لی ہے، آیت نمبر 122۔ ناظرین، چوتھی آیت مبارکہ سورہ یوسف سے لی ہے، آیت نمبر 31۔ ناظرین، پانچویں آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل سے لی ہے، آیت نمبر 111۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ ناظرین، چھٹی آیت مبارکہ سورہ احزاب سے لی ہے، یہ آیت نمبر 69، آیت نمبر 69۔ ناظرین، اب ان آیات کی تلاوت تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ آیت نمبر 165 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 134 سورۃ آل عمران، آیت نمبر 122 سورہ انعام، آیت نمبر 31 سورہ یوسف، آیت نمبر 111 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 69 سورہ احزاب۔ ان آیات کی میں نے تلاوت بھی کر دی۔ اب آپ کے سامنے طریقہ عرض کرتے ہیں۔
नाजरीन, किसी को अपने ताबे करना हो, किसी को मुसख्खर करना हो, ये वजीफा तमाम लोगों के लिए है, तमाम मखलूक़ात के लिए है, जिन्नो इंस के लिए है। नाजरीन, इस वजीफे के बहुत से मखसूस तरीक़े, बहुत से अंदाज अमलियात की कुतुब में मौजूद हैं, मगर यहाँ सिर्फ एक तरीका आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। नाजरीन, वो ये कि आपने बाद नमाज फजर 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर इन आयात को आपने 21 दफ़ा पढ़ना है। इन आयात को आपने 21 दफ़ा पढ़ना है, फिर आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। नाजरीन, इसके बाद आप दुआ करें। जो शख्स आपसे रूठा हुआ है, जो शख्स आपसे नाराज़ है, जो शख्स आपसे खफा है, नाजरीन अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा के दुआ करें। मुसलमान से रंजीदा हो, मुसलमान से खफा हो, बेचैनी बेकरारी दिल में पैदा हो जानी चाहिए कि क्यों एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से खफा है, नाराज़ है या रूठा हुआ है। नाजरीन, कोई अपना हो तो फिर दोहरी परेशानी पैदा हो जानी चाहिए, जबकि आज बेहिसी की कैफियत होती है। दौर बहुत अजीब चल रहा है। नाजरीन, आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह वो शख्स 3 दिनों में आपके लिए पिघल जाएगा, संग दिली ख़त्म हो जाएगी, गलत फहमी दूर करने की। जब वो बोलने लग जाए तो फिर आप कोशिश करेंगे गलत फहमी दूर करें। नाजरीन, बदगुमानियाँ दूर करें। नाजरीन, राब्ते की कमी से रिश्तों की दूरियां बढ़ती हैं, रिश्तों की दूरियां बढ़ती हैं, फासले कम नहीं होते, फासले बढ़ते हैं। नाजरीन, इसी तरीके से आपने बाद नमाज इशा यही तरीका कि आपने 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर इन आयात को पढ़ना है जो बंदा ने मुंतखब की हैं, फिर 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर दुआ करनी है। नाजरीन, फजर के बाद तो आप ये वजीफा वैसे कर सकते हैं, नफिल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मगर जब इशा के बाद ये वजीफा करें तो 2 रकात सलातुल हाजत भी पढ़ लें। इंशाअल्लाह वजीफे को 4 चांद लग जाएंगे और नतीजा बहुत अच्छा जल्द निकलेगा। इंशाअल्लाह तासीर दुगनी हो जाएगी। नाजरीन, अगर आप ये वजीफा पढ़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं। नाजरीन, बिस्मिल्लाह के साथ इन आयात को लिखें। इंशाअल्लाह आयात हमारी स्क्रीन पर मौजूद होंगी। इनको लिखकर फिर आप नीचे जो शख्स आपको मतलूब है उसका नाम लिखें, उसकी माँ का नाम लिखें, इसके बाद तालिब का नाम लिखें। मतलब ये कि अपना नाम लिखें। इंशाअल्लाह ये तावीज़ आप वज़न के नीचे रखेंगे, या ये है कि दाएं बाजू में अगर मर्द है तो दाएं बाजू में बांधेगा और अगर औरत है तो बाएं बाजू में बांधेगी। इंशाअल्लाह इससे भी खूब तासीर पैदा होगी, चंद दिनों में रिजल्ट आएगा। नाजरीन, इस तावीज़ को इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। वज़न के नीचे भी आप रख सकते हैं, कम से कम 20 किलो वज़न होना चाहिए। इसी तरीके से आप अपने गले में भी डाल सकते हैं, बाजू पे भी बांध सकते हैं। इसके अलावा अगर दरख्त पे लटकाने का इम्कान हो, मतलब यह है कि आप दरख्त पे आसानी से लटका सकते हो, तो दरख्त के ऊपर भी इसको लटका सकते हैं। जैसे हवा से हिलेगा, इंशाअल्लाह तासीर खूब पैदा होगी। चंद दिनों में आपका अपना आपके लिए मेहरबान ताबे फरमान हो जाएगा। नाजरीन, आज की गुफ्तगू बस इतनी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।